حماس کے جواب پر اسرائیل بیک فٹ پر آنے لگا۔ غازہ فوج کو غزہ پٹی میں جارحانہ سرگرمیوں میں کمی کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فوج اب صرف دفاعی کارروائیوں تک محدود رہے گی۔ غزہ سٹی پر قبضے کی کارروائی روک دی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق غزہ اب منصوبے کے پہلے مرحلے پر فوری عمل درآمد کی تیاری کر رہے ہیں، جس مقصد کے حوالے سے تمام یرغمالیوں کی فوری رہائی کو یقینی بنانا ہوگا، یہ ہوگا اس کا مقصد۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ مقصد جنگ کو اصولوں کے مطابق ختم کرنا ہے۔ آزاد کشمیر میں ہونے والے امن کی بات کرتے ہیں۔ حکومت اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ مظاہرین گھروں کو واپس جا رہے ہیں، سڑکیں کھل گئی ہیں۔ یہ امن کی فتح ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے ٹویٹ میں ایسا کہا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے معاہدے کو پاکستان، آزاد کشمیر اور جمہوریت کی جیت قرار دیا۔ حکومتی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ارکان نے رات گئے پریس کانفرنس کی۔ رانا ثناءاللہ نے بتایا کہ مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، ہر 15 دن میں اجلاس ہوگا۔ راجہ پرویز اشرف بولے اب کسی کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں، کوئی مسئلہ ہو تو کمیٹی کے سامنے پیش کریں۔ امور کشمیر کے وزیر امیر مقام بولے بھارتی چینلز پر سب دکھایا جا رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ مزید خون خرابہ ہو، مگر فریقین کی دانش مندی سے معاملہ افہام و تفہیم سے طے پا گیا۔ جو عوامی فلاح و بہبود کے، عوامی ویلفیئر کے جو بھی مطالبات تھے ہمارے ایکشن کمیٹی کے بھائیوں کے، انہیں ہم نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر جو ہے وہ ان کو سب کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ ایک لیگل ایکسپرٹس کی جو ہے وہ کمیٹی بنائی ہے جو اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں ایک بہتر راستہ جو ہے وہ اس کا تعین کر کے دے گی۔ حالات کو اگر کسی وجہ سے بھی اگر وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر جو ہے یا کج فہمی کی بنیاد کے اوپر اگر ان میں خرابی یا تشدد آیا ہے تو ہم کیونکہ بھائی تھے تو ہم پھر بھائیوں کی طرح آج پھر دوبارہ جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہیں۔ ایک کمیٹی تشکیل دے دیے، اب آپ کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوئی مسئلہ بھی ہو، کوئی شکایت ہو تو آپ اس کمیٹی میں لے کر آئیں۔ نرم رویے سے اور آپ کے اخلاص خلوص سے یہ ممکن ہو گیا کہ اگر آپ انڈیا چینلز دیکھے اور ہمارے دوسرے وہ لوگ کہ اس دن کے انتظار میں تھے کہ آگے کیا مزید بلڈ شیٹ ہوگی، مزید لاشیں گریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب اخلاص خلوص ہماری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ کہا ہم تمام معاملات خود حل کر سکتے ہیں، کسی بیرونی طاقت کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معاہدے پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر سامنے آیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام معاملات خود حل کر سکتے ہیں، کسی بیرونی طاقت کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ دونوں سائڈ سے نیت ٹھیک تھی، ہمارے مذاکرات دوبارہ ریسٹور ہوئے۔ الحمدللہ آج ہم یہاں بیٹھے اور ہماری تقریباً چیزیں بڑی اچھے طریقے سے ہمارے دور ہوئے، بڑی اچھے طریقے سے ہماری چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں، جس کے لیے میں پھر ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان کا اور خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف جو فیلڈ مارشل میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ ٹھیک ہے کئی چیزوں میں اوور رول ہوا، ہم نے اس کا برملا اظہار بھی کیا، لیکن جب چیزوں کو ایڈمٹ کیا گیا تو فوری طور پہ اس پہ ریئیکشن دیتے ہوئے ان چیزوں کو جو انریسٹ تھا ریاست کے اندر اس کو ختم کرنے میں انہوں نے اداروں نے اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ تھا، اس کے اندر کسی ملک کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اب اس معاہدے کے اہم نکات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حکومت اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدہ طے، نکات جس کے سامنے آ گئے ہیں۔ اہلکاروں کی شہادت پر تشدد اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ معاہدے میں یہ کہا گیا ہے 1 اور 2 اکتوبر کو شہید ہونے والے افراد کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا، زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے ارکان کی تعداد کے تعین کے لیے ماہرین کی کمیٹی قائم کی جائے گی۔ آزاد جموں کشمیر کابینہ کی تعداد 20 وزراء اور مشیروں سے زیادہ نہیں ہوگی۔
एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को जम कर दिया जाएगा। मुआहदे में ये कहा गया है मुजफ्फराबाद और पूंछ सेक्टर के लिए इंटरमीडिएट और सेकेंडरी बोर्ड तश्कील दिए जाएंगे। मुआहदे में ऐसा कहा गया है, ये भी तय पाया है आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगी। मुआहदे में ये भी कहा गया है जिस पर दस्तखत किए गए हैं। और आपको बता रहे हैं कि 2 सुरंगों की तामीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान फिजिबिलिटी तैयार करेगी। मुआहदे में ये भी बात सामने आई है पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। रवां साल मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। मुआहदे पर अमल दरामद के जायजे के लिए मुश्तरका कमेटी भी कायम की जाएगी। ये भी कहा गया है इस मुआहदे पर जिस पर दोनों फरीकैन की जानिब से बाकायदा तौर पर दस्तखत किए गए। गजा में 2 साल बाद अमन की उम्मीद जाग उठी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे पर हमास का जवाब आ गया। मुज़ाहमती तंजीम तमाम यरगमालियों की रिहाई और लाशें हवाले करने पर तैयार हो गई। सालिसों के जरिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात में शामिल होने पर आमादगी। हमास ने टोनी ब्लेयर के किरदार को मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि गजा में नज़्म व नस्क को फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हवाले किया जाए। हमास के बयान के मुताबिक इसराइली कब्जा खत्म होने से पहले हथियार नहीं डाले जाएंगे। कई निकात बैनुल अक़वामी फ्रेमवर्क के मुतकाज़ी हैं। अरब, इस्लामी और आलमी कोशिशों के साथ सदर ट्रंप की कोशिशों की भी कदर करते हैं। हमास के जवाब पर गजा में जश्न का समा है। गजा में अमन की उम्मीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे पर हमास का जवाब आ गया। मंसूबे के बाज़ हिस्सों से इत्तेफाक, कुछ निकात पर मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर। कतरी सालिसों को हमास की जानिब से गजा प्लान पर बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हो गया। हमास के मुताबिक ट्रंप मंसूबे के तहत आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल सीज फायर किया जाए। गजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला लाजमी। तमाम यरगमालियों और लाशों के तबादले के लिए तैयार, लेकिन उसके लिए महफूज और मौजू हालात की शर्त होगी। हमास ने टोनी ब्लेयर के किरदार को मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ अपनाया। गजा में नज़्म व नस्क को फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हवाले किया जाए। हमास ने वाज़े किया कि गासिब इसराइल के मुकम्मल इनखला तक हथियार नहीं डालेंगे। गजा के मुस्तकबिल, फ़लस्तीनियों के हुकूक से मुतालिक मामलात बैनुल अक़वामी कानूनी फ्रेमवर्क के मुतकाज़ी हैं। जवाब में सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात में शामिल होने पर रजामंदी का इजहार। हमास के जवाब में ये भी कहा गया है कि अरब, इस्लामी और आलमी कोशिशों के साथ सदर ट्रंप की कोशिशों की भी कदर करते हैं। हमास की मुज़ाकरात पर आमादगी पर गजा में जश्न का समा है। हमास के बयान पर मेरा यकीन है कि वो देर पा अमन के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा यरगमालियों की महफूज वापसी के लिए इसराइल को फौरन बमबारी रोक देनी चाहिए। फिलहाल ये काम करना बहुत खतरनाक है। हम तफसीलात पर बात कर रहे हैं। ये सिर्फ गजा के बारे में नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता में अमन के बारे में है। सदर ट्रंप ने बाद में वीडियो बयान भी जारी किया। उनका कहना था कि आज एक अहम पेशरफ्त मुमकिन हुई है। आज एक बड़ा और तारीखी दिन है जिसके नताइज जल्द सामने आएंगे। उन ममालिक का शुक्रिया जिन्होंने ये सब मुमकिन बनाने में मदद की। उनमें सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन और दीगर कई ममालिक शामिल हैं। सब एक नुक्ते पर मुत्तफिक थे कि ये जंग खत्म हो और अमन कायम हो। अमन मंसूबे पर हमास के जवाब का आलमी सतह पर खैर मकदम। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि अमरीकी अमन मंसूबे पर हमास का बयान हौसला अफजा है। फरीकैन मौके को गजा के अलमनाक तनाज़े के खात्मे के लिए इस्तेमाल करें। कतरी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि सीज फायर के लिए मुज़ाकरात जारी रखने के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राब्ता शुरू कर दिया है। फ्रांसीसी सदर बोले कि अब हमारे पास अमन की जानिब फैसलाकुन पेशरफ का मौका है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा हमास का जवाब अहम पेशरफ है। फरीकैन से अपील है कि मुआहदे पर फौरन अमल दरामद शुरू कर दें। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने हमास के जवाब को तामीरी करार दिया जो देर पाम के उसूल की जानिब पेशरफ है। उनका कहना था कि इसराइल को फौरन तमाम हमले रोकने और जंग बंदी के मंसूबे पर अमल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इसराइली रियासत को तस्लीम करता है, ना ही उसके साथ सफारती ताल्लुकात है। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में 1967 से काबिल की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अल-क़ुद्स अल-शरीफ के बतौर दारुल खिलाफा पाकिस्तानी मौक़िफ़ को भी दोहरा दिया। कहा 8 इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन में जंग बंदी के लिए फ़ाल और भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही कोशिशें रंग लाएंगी और अमन के साथ साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब भी ज़रूर पूरा होगा।
وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیلی حراست میں موجود پاکستانیاں بالخصوص سابق سینیٹر مشتاق احمد کی وطن واپسی کے لیے حکومت فعال کردار ادا کر رہی ہے۔